महाराज अग्रसेन जी का 5145वां जयंती समारोह बंजारा हिल्स अग्रसेन चौक पर भव्य रूप से मनाया गया। जीएचएमसी की महापौर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने चौक पर स्थित महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर फूल माला डालकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महापौर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने समस्त अग्रवाल समाज को अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाराज अग्रसेन जी क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर भी अपने साम्राज्य के विकास हेतु तथा अपनी जनता के कल्याण हेतु वैश्य के रूप में परिवर्तित हो गए। उन्होंने व्यापार को काफी प्रोत्साहित किया। आज अग्रवाल समाज के लोग महाराज अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलकर व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे व्यक्तित्व के 5145वें जन्म दिवस समारोह में शामिल होकर अपना जीवन धन्य कर ली हूँ। इस कार्यक्रम में बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद, राज्य के गृह मंत्री महमूद अली, पर्यटन विभाग के चेयरमैन श्रीनिवास गुप्ता, डॉक्टर गिरीश कुमार आदि उपस्थित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंथनी के समीप आरटीसी बस के खाई में गिर जाने की घटना पर परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार ने गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कार चालक की लापरवाही के कारण बस दुर्घटना की शिकार होने के साथ साथ एक यात्री की मौत का कारण भी बनी है। इस संदर्भ में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वीसी सज्जनार ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने बताया कि इस हादसे के जिम्मेदार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सज्जनार ने स्थानीय अस्पताल में उपचाराधीन बस चालक से भी बातचीत की। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि त्योहारों के मौसम में इस प्रकार की घटनाएं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने बताया कि बस चालक की सजगता से बस यात्रियों की जान बच गई है। उन्होंने कहा कि यदि ड्राइवर अपनी जिम्मेदारी से वाहन चलाएं तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती है। उन्होंने बताया कि अन्य वाहनों के जीवन को भी समझकर वाहन चालक अपने वाहन चलाना चाहिए। अंबरपेट महाकाली मंदिर में शारदीय नवरात्रि उत्सव पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भव्य रूप से आरंभ हुए। मंदिर में भक्तों की सुरक्षा आदि के सभी कदम उठाए गए हैं। अंबरपेट महाकाली मंदिर कमेटी के महासचिव श्री रामलू तथा कोषाध्यक्ष महेंद्र ने बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक भक्त मंदिर आ रहे हैं। आज नवरात्रि के प्रथम दिन माता ने बाल त्रिपुरा सुंदरी के अवतार में भक्तों को दर्शन दिए हैं। यहाँ भक्त यज्ञ, कुमकुम अर्चना आदि अनुष्ठान भी करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। मास्कधारी भक्तों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि सद्दाम। उनकी रिपोर्ट। నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ రోజు అంబర్పేట్ మహంకాళి ఆలయంలో ఉన్నాము। ఈ రోజు దేవి మంచి ఒక అలంకరణతో ఇక్కడ దర్శనం ఇచ్చారు। ఇక్కడికి భక్తులు చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చారు। మనతో పాటు కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోండి। చెప్పండి। ఇక్కడ శ్రీ అంబర్పేట్ మహంకాళి దేవస్థానంలో ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఈ రోజు నుండి ప్రారంభమైనాయి। ఇది చాలా ఈ నవరాత్రులు కూడా చాలా ఘనంగా జరుగుతాయి। ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కూడా చాలా ఆహ్లాదంగానే జరుగుతాయి। కొద్దిగా కరోనా కారణం వల్ల కొద్దిగా అన్ని పాటిస్తూ గవర్నమెంట్ చెప్పిన ప్రతిదీ పాటిస్తూ భక్తులంతా కూడా ఇక్కడ విచ్చేసి తర్వాత మా యొక్క గుడి దేవస్థాన సభ్యులు కూడా దీన్ని చాలా ఘనంగా నిర్వహిస్తారు। ఇది చూడతరముగా ఉంటుంది। ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీన్ని సంవత్సరం కూడా దీన్ని ఇంకా ఎంత మంచిగా అయితే అంత ఘనంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ గుడి యొక్క ప్రాంగణంలో కూడా చాలా జనాలు చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో కుంకుమార్చనలు 10 సేవలలో వీళ్ళంతా విచ్చేసి వాళ్ళు అమ్మవారిని వాళ్ళ యొక్క అమ్మవారి యొక్క సేవలను ఇక్కడ వినియోగించుకుంటారు। ఇది ఎంతో భక్తిప్రదంగా ఉంటుంది। ఈ రోజు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు? ఈ రోజు ఇక్కడ ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క రూపంలో అమ్మవారిని అలంకరించి పూలతోని ప్రసాదాలతోని అన్ని ముందుగానే మాకు ఇక్కడ ఉన్న భక్తులకు తెలియజేస్తారు। అందరూ కూడా ఆ విధంగా పాటించి హోమాలు, కుంకుమార్చనలు, ప్రసాద విక్రయాలు అన్నీ కూడా మంచిగా జరుగుతూ ఉంటాయండి। ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తున్నారు। మనోబాదు వాళ్ళు చెప్పండి।
ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఈ యొక్క నవరాత్రి ఉత్సవాలకు అంబర్పేట్ దేవస్థాన సమితి పెద్ద ఎత్తున ప్రసాద పంపిణీ జరుగుతుంది. ఇక్కడ కావాల్సినంత ప్రసాదము అందుబాటులో ఉంటుంది. మన గుడి మూసేంత వరకు, ఆరతి అయ్యేంత వరకు పంచుతుంటాము ప్రతి సంవత్సరం. దీని యొక్క ఎంతమంది భక్తులు వస్తారు? ఈ భక్తులు ఉదయం 6 గంటల నుంచి 1 గంటల వరకు 10 నుంచి 15 వేల మంది ఈజీ వస్తారు. అట్లా ప్రతి సంవత్సరము ఎంతో మా ఆలయ కమిటీ తరఫున అందరూ ఉత్సాహంగా పాల్గొని ఈ యొక్క ప్రసాదం పంపిణీ జరుగుతుంది. అంబర్పేట్ మాంకాళి టెంపుల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాండి. ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ బాలా తిరుపతి సుందరి మొదటి రోజు ఈరోజు ప్రసాదం పంచుతున్నామండి. ప్రతిసారి పంచుతాము అలాని చాలా మంది భక్తులు వస్తారు. ప్రసాదం ఉదయం పంచుతాము, సాయంత్రం కూడా పంచుతాము, సాయంత్రం కూడా పంచుతాము. అలాని ఇక మాకు భక్తులు వస్తూనే ఉంటారు. కుంకుమార్చన అవుతుంటుంది, పూజలు అవుతుంటాయి, హోమం అవుతుంటుంది. అలానే తో పాటు మరికొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు, వారిని కూడా అడిగి తెలుసుకున్నాం. చెప్పండి అమ్మా. నమస్కారం అందరికీ. అమ్మవారి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుపుకోవాలి. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం అమ్మవారి కరోనా వల్ల జరుపుకోలేదు. ఈసారి మంచిగా జరుపుకోవాలని, కోవిడ్ అంతా వెళ్ళిపోయి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలగాలని కోరుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటున్న 9 రోజు ఉత్సవాలు ఈసారిగా ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎలాంటి ప్రత్యేకత ఉంది? ఈరోజు అమ్మవారి అర్చన బాల త్రిపుర సుందరిగా ఉంది. కుంకుమార్చనలు అన్నీ జరిగాయి, మంచిగా అనిపించింది. ప్రతి సంవత్సరం ఇలానే జరుపుకోవాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మాంకాళి అమ్మవారి గుడికి వస్తాను. అయితే ఈసారి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం కన్నా ఈ సంవత్సరం ఈ యొక్క కార్యక్రమాలని దిగ్విజయంగా చేయడానికి మా మాంకాళి టెంపుల్ కమిటీ వారు నిర్ణయించారు. అదేవిధంగా ప్రసాద వితరణ కానీ, క్యూ లైన్లో కానీ, అదేవిధంగా మాస్కులు కానీ, శానిటైజర్ కానీ, ప్రతి ఒక్కరికి మాస్కులు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం కానీ, కరోనా పట్ల అవగాహన పెంచుతూ, అదేవిధంగా ఈ యొక్క అమ్మవారి నవరాత్రోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ 9 రోజులు ఏ విధంగా అమ్మవారి అలంకరణ ఉంటుంది అది ఒక్కటి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాయిస్ మెసేజ్తో ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने स्पष्ट करते हुए बताया कि राज्य में मछुआरों के कल्याण तथा विकास हेतु सरकार पूरी तरह शुद्ध मन से काम कर रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि केंद्र सरकार भी सराहना करे इस प्रकार से मछुआरों के लिए काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से ब्रांडिंग की जा रही है। मंत्री ने बताया कि पूर्व की किसी भी सरकारों ने एक दिन के लिए भी जातिगत पेशे को किसी प्रकार की मदद नहीं की है और ना ही जातिगत पेशे को प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने बताया कि जब से केसीआर के नेतृत्व वाली टीआरएस सरकार राज्य की सत्ता संभाली है, तब से जातिगत पेशे एवं व्यवसायों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना की मत्स्य संपदा को अच्छा नाम और ख्याति प्राप्त है। మన వైపు చూసిన దాఖలాలు కూడా లేవు అధ్యక్ష. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలి, కులవృత్తుల మీద ఆధారపడ్డటువంటి జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలి, వాటర్ స్ప్లిట్ ఏరియా ఎంత ఉంటే అంతవరకు ఈ యొక్క చేపలు వేయాలనేటువంటి వారి యొక్క ఆకాంక్ష అధ్యక్ష. దాంతోపాటు మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చేపల సంపద పెరిగిపోయింది అధ్యక్ష. మరి ప్రభుత్వ ఆలోచన విధానం కూడా మా డిపార్ట్మెంట్ కూడా కొంత దీన్ని ఎట్లా పెంచుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కొంత మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీ, దాంతోపాటు మొబైల్ అవుట్లెట్లు కానీ, లేకపోతే రాబో కాలంలో మన దేశం కానీ ప్రపంచంలో కూడా మనము ఏ విధంగా మార్కెటింగ్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో కొన్ని ప్లాన్స్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఈ మధ్యనే నేను మా అధికారులందరం కలిసి యూనియన్ మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినాం అధ్యక్ష. అక్కడ ప్రజెంటేషన్ చేస్తే ఆయన మనం లేనటువంటి ఏ మీటింగ్లు అయినా కానీ తెలంగాణలో చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ రోజు చెప్పుకునే స్థాయికి వచ్చిందంటే మనం అందరం గర్వపడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఈ సొసైటీలు కూడా పెంచుకొని ముందుకెళ్తున్నాం అధ్యక్ష. క్వాలిటీ దగ్గర, క్వాంటిటీ దగ్గర, సైజ్ దగ్గర ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా రాబో కాలంలో మేము బ్రాండింగ్ కూడా చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మా ఫెడరేషన్ ద్వారానే తీసుకొని మరి బ్రహ్మాండంగా మరి ప్రజలకందరికీ అందుబాటులో తీసుకోవాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर ने कहा कि मिशन भगीरथ परियोजना द्वारा नगर के मकानों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि एलबी नगर में स्थित सभी कॉलोनियों को भगीरथ पानी की ही सप्लाई की जा रही है। इसी मौके पर मंत्री केटीआर ने बताया कि एलबी नगर की जलापूर्ति व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 12 रिजर्वायरों का निर्माण कर 384 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है।
इसके द्वारा जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन कॉलोनियों को पेयजल पूर्ति उपलब्ध नहीं हो रही है, उन कॉलोनियों तक पेयजल पहुंचाने के हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। 47.5 MLD సామర్థ్యం కలిగిన 12 రిజర్వాయర్లను నిర్మించి 384 కిలోమీటర్ల పొడవైన పైప్ లైన్ వేయడం ద్వారా ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోని నీటి సరఫరా మెరుగుదల ప్రాజెక్టును అమలు చేయడం జరిగింది. అంతేగాక 13.11 కిలోమీటర్ల పొడవు గల నీటి సరఫరా పైప్ లైన్ నెట్వర్క్ను 5,25,00,000 వ్యయంతో తాగునీరు అందని కాలనీలకు సమకూర్చాలనే ప్రతిపాదనను చేపట్టి పూర్తి చేయడం జరిగింది. బి ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి. మెసర్స్ షా టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్స్ ముంబై ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంతో పాటుగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు మొత్తం హైదరాబాద్ పట్టణ పరిధి హైదరాబాద్ అర్బన్ అగ్లోమరేషన్ ప్రాంతానికి ఒక మురుగు పారుదల బృహత్తర ప్రణాళికను సివరేజ్ మాస్టర్ ప్లాన్ని రూపొందించింది. మురుగు పారుదల బృహత్ ప్రణాళిక అంశాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి. మురుగు పారుదల శుద్ధీకరణ ప్లాంట్ల నిర్మాణం అంటే ఎస్టీపీలు, శాశ్వత మురుగు పారుదల మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడానికి సివరేజ్ నెట్వర్క్ ట్రంక్ మెయిన్స్ వీటన్నిటిని కూడా ప్రతిపాదించింది. నాగోల్ వద్ద 320 MLD సామర్థ్యంతో ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోని ఎస్టీపీని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. సి ప్రశ్నకు సమాధానం డిపిఆర్లను ఈ మన సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ సంబంధించిన డిపిఆర్లను कंसल्टेंसी रूपొందిస్తున్నది. केंद्र सरकार ने रेलवे के कर्मचारियों को खुश करते हुए एक मीठी खबर सुनाई है। केंद्र सरकार ने रेलवे के कर्मियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर की राशि बोनस के रूप में देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को केंद्रीय कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से सरकारी खजाने पर 1,984.73 करोड़ रुपयों का आर्थिक भार पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से रेलवे के कुल 11.56 लाख गैर राजपत्रित कर्मियों को लाभ मिलेगा। केंद्र ने बताया कि सभी योग्यता प्राप्त गैर राजपत्रित कर्मियों को इस वित्त वर्ष के लिए 78 दिनों के बराबर की प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। केंद्र ने बताया कि प्रतिवर्ष दशहरा अवकाशों के पूर्व इस बोनस का भुगतान किया जाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो फार्मूले के अनुसार 72 दिनों का वेतन बोनस के रूप में दिया जाता है, परंतु इस बार मोदी सरकार ने 78 दिनों का बोनस देने का निर्णय लेते हुए इस बात की घोषणा की है। हैदराबाद नगर के प्रसिद्ध श्री कृष्णा ज्वेलर्स में प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारी पूछताछ एवं जांच कर रहे हैं। श्री कृष्णा ज्वेलर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात काले धन को वैध बनाने के आरोपों के तहत DRI 2019 के आधार पर जांच की जा रही है। ज्ञातव्य है कि श्री कृष्णा ज्वेलर्स के प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार तथा उनके पुत्र साई चरण को पूर्व में कर चोरी के मामले को लेकर DRI अधिकारियों ने 7 मई 2019 को गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है कि यह भारी घोटाला रावीराला जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क में स्थित श्री कृष्णा ज्वेलर्स में हुआ है, जिसकी अधिकारियों ने पहचान की है। यह ऐसा हो तो पुलिस ने इससे पूर्व ही करों के गबन करने के लिए अवैध मार्गों द्वारा विदेशों से सोने की खरीदारी करने के अभियोग लगाकर श्री कृष्णा ज्वेलर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके पूर्व ही अधिकारियों ने संस्था द्वारा 1100 किलो सोने की हेराफेरी किए जाने की भी पुष्टि की थी। किसान कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के किसानों को होने वाले नुकसान संबंधी मुआवजा राशि का भुगतान करने में सरकार देरी कर रही है। किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने को लेकर न्यायालय द्वारा चेताए जाने पर भी सरकार उस ओर ध्यान केंद्रित न करना यह बहुत बड़ी शोचनीय बात है। किसान कांग्रेस के नेताओं ने कृषि क्षेत्र में शासन कर रही वर्तमान असामान्य परिस्थितियों के कारण किसानों द्वारा सामना किए जा रहे समस्याओं को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री KCR के नाम एक खुला पत्र भी जारी किया। सड़क पर बैठकर किसानों की मुआवजा राशि को तत्काल भुगतान करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें थाने भेज दिया। नगर में चोरों की लूट मचाई भारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बाद भी जोर शोर पर जारी है। कुशाईगुड़ा एस राव नगर के जियो मार्ट में चोरी की घटना घटी। पीड़ितों ने बताया कि चोरों ने मार्ट में रखे 4,85,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए हैं। इस मामले की जांच हेतु मैदान में उतरी पुलिस ने CCTV फुटेजों की मदद से जांच कर चोरों की पहचान कर उन्हें धर दबोच लिया है। मामला दर्ज की पुलिस ने जांच में
इस बात की पुष्टि की है कि जियो मार्ट में काम करने वाले ही इस चोरी की घटना में शामिल हैं। कुतबुल्लापुर क्षेत्र के विधायक केपी विवेकानंद ने विधानसभा में सदन से आग्रह किया कि राज्य में फिशरीज सोसाइटी के गठन हेतु कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने सदन को यह भी बताया कि राज्य में 14.7% मुदिराज समाज के लोग हैं, उनकी सरकार द्वारा सहायता की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए सरकार जियो नंबर 6/2016 को अमल करने की बात दोहराई। उन्होंने सदन द्वारा सरकार को बताया कि तालाबों के विकास हेतु उठाए जा रहे कदमों के तहत ही उनसे संबद्ध मुदिराज वर्ग के विकास हेतु प्रयास करना की भी उन्होंने सरकार से आग्रह किया। बालानगर क्षेत्र की पुलिस उप आयुक्त पद्मजा ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर माइक्रोचिपों द्वारा धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे 3 राज्यों से संबद्ध गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त पद्मजा ने बताया कि पेट्रोल पंपों में सॉफ्टवेयर को बदलकर ये लोग धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने बताया कि यह गिरोह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों से संबद्ध 34 पेट्रोल पंपों पर ये लोग माइक्रोचिपों द्वारा धोखाधड़ी कर रहे थे और अवैध ढंग से कमाई का रास्ता बना रखे थे। पद्मजा ने बताया कि माइक्रोचिप लगाए 4 लोगों सहित पेट्रोल पंप मालिकों के अलावा अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपियों के पास से 66 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित 2 कारें जब्त कर उन्हें सीज किया गया है। న్యాయపరంగా లేకుంటే మనం కట్టిన అమౌంట్ కి రావాల్సినటువంటి ఫ్యూయల్ రాకుండా మనం పే చేసిన దానికంటే కూడా తక్కువ అమౌంట్ లో ఫ్యూయల్ వచ్చేటట్లు సాఫ్ట్వేర్ ని మేనేజ్ చేసి ఇల్లీగల్ గా మనీ ఎర్న్ చేసేటటువంటి ఒక గ్యాంగ్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది। సో ఈ ఎంటైర్ గ్యాంగ్ పట్టుకోవడంలో సైబరాబాద్ ఎస్ఓటి డీసీపీ సందీప్, ఇన్స్పెక్టర్ జేమ్స్ బాబు, ఏసీపీ పేట్ బషీరాబాద్ రామలింగరాజు, సిఐ మేడ్చల్ ప్రవీణ్, సిఐ జీడిమెట్ల బాలరాజు, తర్వాత వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరూ కూడా సిపి గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద క్లోజ్ మానిటర్ చేస్తే ఈరోజు దాదాపు 34 ఫ్యూయల్ స్టేషన్స్ లో ఇలాంటి కాంప్రమైజ్ చేసినటువంటి మెషిన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ లీగల్ మెట్రాలజీ వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ తోటి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క మెషిన్ దగ్గర విజిట్ చేసి ఏ విధంగా కాంప్రమైజ్ అయిందని చెప్పి ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ గా పంచనామా ప్రకారం నోట్ చేసుకొని ఇప్పుడు అక్కడ డిస్ప్లే చేసినటువంటి ఆల్మోస్ట్ అవి ఒక 66 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి। ఇవన్నీ కూడా ఆ మెషిన్స్ కి యూజ్ చేసి ఇలాంటి ఫ్రాడ్ కమిట్ చేయడం జరిగింది। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सप्ताह समारोह के संदर्भ में सेवा समर्पण अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत अंबरपेट क्षेत्र के विविध अस्पतालों में रोगियों को फलों का वितरण किया गया। हैदराबाद केंद्रीय जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष गौतम राव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास हेतु काफ़ी परिश्रम किया है। उनकी देश के प्रति जो त्याग एवं समर्पण की बात है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसी विषय पर हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि सद्दाम की गौतम राव के साथ बातचीत की विशेष रिपोर्ट। దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జన్మదినం పురస్కరించుకొని ఈరోజు అంబర్పేటలోని ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సెంట్రల్ జిల్లా అధ్యక్షులు గౌతమ్ రావు గారు వచ్చారు। వారి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు అక్టోబర్ 7 నాడు మొట్టమొదటిసారిగా చీఫ్ మినిస్టర్గా పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించారు। వారి యొక్క ప్రయాణం అవుతుందో రాజకీయంగా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా 20 సంవత్సరాలు 13 సంవత్సరాలు చీఫ్ మినిస్టర్గా మరియు 7 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా వారు బాధ్యతలు నిర్వహించారు। ఈ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్గా మరియు ప్రధానమంత్రిగా పదవిలో ఉన్నప్పుడు వారు తీసుకున్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, దేశ భద్రతకు సంబంధించినటువంటి విషయాల పట్ల వారు చూపినటువంటి చొరవ ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు। అందులో భాగంగానే వారి జన్మదినం సెప్టెంబర్ 17 నుంచి ఈరోజు అక్టోబర్ 7 వరకు కూడా సేవా సమర్పణ దివస్ పేరు మీద 20 రోజులు కూడా కార్యక్రమాలు భారతీయ జనతా పార్టీ చేపట్టింది। ఈరోజు చివరి రోజు అన్ని
హాస్పిటల్స్లలో మరియు పేద బస్సులలో కూడా ఈ సందర్భంగా పనులు పంచడం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యక్రమం ఇచ్చింది. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు అంబర్పేటలో కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలో ఉండి 20 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మరి ఈరోజు వారి జ్ఞాపకార్థం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కార్యకర్తలు దేశవ్యాప్తంగా సేవాయే సప్తాహ కార్యక్రమాలు దాదాపుగా 15 రోజులు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ఉత్తరం వారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ లెటర్స్ కూడా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కూడా ఈరోజు మరి ట్విట్టర్లో ఫేస్బుక్లో లక్షలాది మంది అభిమానులు వారికి పెడతా ఉన్నారు. వారు 13 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఆ తర్వాత 7 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి దేశాన్ని ఆర్థికంగా అదేవిధంగా శక్తివంతమైన దేశంగా మరి అనేక రంగాల్లో కూడా వారు ముందుకు పోతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా వ్యవసాయం రంగంలో కానీ లేకుంటే ఆర్మీకి సంబంధించిన రక్షణ విభాగంలో కానీ జీడిపి ఆర్థికంగా పెరగడంలో కానీ మరి గతంలో ఉన్నటువంటి ఒక పరిపాలనకు ఈసారి ఉండేటువంటి ఒక ఇప్పుడున్న పరిపాలనకు బేరీజ్ వేస్తూ ప్రజలు ముందుకు పోతా ఉన్నారు. राज्य के मंत्री गंगुला कमलाकर ने राज्य विधानसभा सदन में सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि राज्य तेलंगाना गठित होने के पश्चात योग्य सभी परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। सदस्यों ने सवाल किया था कि नए खाद्य सुरक्षा कार्डों को जारी करने के संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है। मंत्री गंगुला कमलाकर ने बताया कि राशन कार्ड की पात्रता के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो शर्त लगाए गए थे उन शर्तों के संबंध में कोई विवाद न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री केसीआर ने हर एक योग्य परिवार को राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। उसी के तहत सभी राज्य को राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य का गठन होने के पश्चात से आज तक राज्य में राशन कार्डों के लिए 9,53,394 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 6,70,999 लोगों को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। ఏ రోజు కూడా అప్లికేషన్ తీసుకోవడం ఆగలేదు అధ్యక్ష. 2014 తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరు కూడా పేదలు కానీ నిరుపేదలు కానీ ఆకలితో అలమటించకూడదు, ఆకలి చావులు ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఎవరైతే అర్హులైతారో వాళ్ళందరికీ రేషన్ కార్డు, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు, ఆహార భద్రతా కార్డు అంటారు, అవి ఇవ్వాలని చెప్పి దాని ద్వారా ఇచ్చే బియ్యం వల్ల వాళ్ళు కడుపు నిండాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన అధ్యక్ష. ఒక గొప్ప మనసులో మానవత దుఃఖంతో అధ్యక్ష. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఇయర్ అధ్యక్ష 2016లో 94,417 కార్డ్స్ ఇచ్చిన అధ్యక్ష. దానికి గాను 3,30,450 మంది అభ్యర్థులకు కార్డ్స్ అందజేయడం అధ్యక్ష. 2017లో 36,039 కార్డ్స్ ఇచ్చిన అధ్యక్ష. దాని ద్వారా 1,26,136 మంది లబ్ధిదారులకు కూడా కార్డ్స్ అందజేయడం అధ్యక్ష. 2018లో అంటే అధ్యక్ష ప్రతి ఇయర్ కూడా చూడండి, 2018లో కూడా 1,65,036 కార్డ్స్ ఇచ్చినాం అధ్యక్ష. 5,77,626 మంది లబ్ధిదారులకు కూడా కార్డ్స్ అందజేయడం అధ్యక్ష. भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुनंदन राव ने राज्य विधानसभा सदन में सरकार से सवाल किया कि क्या ग्राम पंचायतों को विशेष निधियां आवंटित की गई है या नहीं। उन्होंने सरकार से मांग की कि ग्रामों में डबल बेडरूम आवासों को शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही रघुनंदन राव ने यह भी आग्रह किया कि ग्राम परिधि में स्थित आबादी भूमियों को सरकार अपने अधीन में लेकर उन भूमियों पर गरीबों के लिए आवास निर्मित किए जाएं। उन्होंने केंद्र द्वारा राज्य को प्राप्त होने वाली निधियों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने का सरकार से आग्रह किया। इसी संदर्भ में उन्होंने इसी के अंतर्गत 14वीं तथा 15वीं वित्तीय समिति की निधियों पर भी अपना विवरण देने का सरकार से आग्रह किया है। దుబాక్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి బస్ డిపోలో మొత్తం 32 బస్సులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అందులోంచి ఇప్పటికీ కేవలం 16 బస్సులు మాత్రమే నడుస్తూ ఉన్నాయి, ఇంకా 16 బస్సులు ప్రారంభం కాలేదు. దీని కారణాలని డిఎం గారితో ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు అధ్యక్ష, ప్రైవేట్ వ్యక్తుల నుంచి ఆర్టీసీకి ఏవైతే లీజుకి ఇవ్వబడినటువంటి బస్సులు ఉన్నాయో వాటిని పాండమిక్ సందర్భం లోపల వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి కిరాయిలు చెల్లించకపోవడం వల్ల 180% ప్రైవేట్ బస్సులు ఇంకా తిరిగి డిపోలకు రాకపోవడం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల లోపల బస్సులు పునరుద్ధరణ జరగట్లేదు. దీనివల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఒకవేళ బకాయిలు ప్రైవేట్ బస్సులు ఎవరైతే
డిపోలకి బస్సులు లీజుకి ఇచ్చినారో వాళ్ళకి ప్రైవేటు డ్యూస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఎప్పట్లో చెల్లిస్తారో మంత్రి గారు తెలియజేయాల్సిందిగా తమరి ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మా నియోజకవర్గంలో అధ్యక్ష కూరగాయలు, పాలు, పండ్లు మా నియోజకవర్గంతో పాటు పక్కన ఉన్నటువంటి గజ్వేల్ నియోజకవర్గం నుంచి కూడా హైదరాబాద్కి ఎక్కువ వస్తాయి అధ్యక్ష. సెక్రటరియట్ ముంగట ఒక కూరగాయల మార్కెటే మా జిల్లా నుంచి వచ్చేటువంటి కూరగాయలకు సంబంధించినటువంటి మార్కెట్ ఉంది అధ్యక్ష. కార్గో రవాణా సౌకర్యాలు పెంచుతున్నప్పుడు ఈవెన్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ లాంటి ఫ్రూట్స్ కూడా దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో వ్యవసాయంలో ఉత్పత్తులు అవుతూ హైదరాబాద్కి రవాణా చేస్తూ ఉన్నారు. కొన్ని సీట్లు తొలగించి కూరగాయలు, పండ్లు ఇట్లాంటి తీసుకొని రావడానికి హైదరాబాద్కి పక్కన ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలకి స్పెషల్గా ఏమైనా డిజైన్ చేసి కొన్ని సీట్లు తొలగించి ట్రాన్స్పోర్ట్ లోపల ఇవి పాడు కాకుండా కార్గో సర్వీసులు ఏమైనా విస్తరించడానికి అవకాశం ఉంటే పరిశీలించాల్సిందిగా మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారికి తెలియజేస్తూ, మా డిపోని దుబ్బాక డిపోని మరింత పటిష్టం చేయాల్సిందిగా మీ ద్వారా మంత్రి గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మెదక్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ 3 జిల్లాల బార్డర్లో ఉన్నటువంటి ఎక్కువ శాతం 100కి 99% గ్రామీణ ప్రాంతం కలిగినటువంటి డిపో అధ్యక్ష మాది.